morning. Welcome to your favorite property market trend show, Marum Infra Projects Real Estate Guru. Principal sponsor tsnews.tv. టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా కేటీఆర్ బాధ్యతల్ని స్వీకరించడంతో తెలంగాణ ప్రజలంతా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ మరింత జెట్ స్పీడ్ లో డెవలప్ అవ్వడం ఖాయమని ఐటీ ఇండస్ట్రీస్, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాలన్నీ ముక్త కంఠంతో చెబుతున్నాయి. మరిన్ని దేశ విదేశీ సంస్థలు తెలంగాణలోకి అడుగు పెడతాయని, పెట్టుబడుల ప్రవాహం అధికమవుతుందని అంటున్నాయి. తెలంగాణను మరింత వృద్ధిలోకి తీసుకెళ్లే దక్షత కేటీఆర్ కు ఉందని బలంగా విశ్వసిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కేటీఆర్ కీలక పాత్ర పోషించారని తెలంగాణ కార్పొరేషన్ వర్గాలు అంటున్నాయి. మరి ఇలాంటి మరెన్నో అంశాలతో మళ్ళీ మీ ముందుకొచ్చేసింది మారుమ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు. ప్రిన్సిపల్ స్పాన్సర్ tsnews.tv. టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా కేటీఆర్ ఎన్నిక కావటం తెలంగాణ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మరింత వృద్ధి పదంలోకి వెళ్తుందని రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ భావిస్తుంది. రానున్న రోజుల్లో ఈ రంగం ఊహించిన దానికంటే అధికంగా డెవలప్ అవుతుందని విశ్వసిస్తుంది. ఎలాంటి విషయాన్ని అయినా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించి, విశ్లేషించి సాధ్యాసాధ్యాలను బ్యారేజీ వేసి తెలంగాణకు మేలు కలిగించే అంశాలపై తక్షణమే నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కేటీఆర్ కు ఉందని నిర్మాణ రంగం ముక్త కంఠంతో చెబుతుంది. అందుకే ఇక వచ్చే 5 ఏళ్లు గోల్డెన్ డేస్ అని అభివర్ణిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ గ్రోత్ అండ్ ప్రాస్పెక్టస్ గురించి ట్రెడా మాది అధ్యక్షుడు పి దశరథ్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారో మీరు లుక్కేయండి. 2018 elections in Telangana people have a reimposed faith in TRS and KCR government. They have given a good mandate regarding construction and real estate industry. Earlier also, after the formation of Telangana from 2015 onwards, there was a growth. The government performed well by giving 24/7 current, by developing the projects under the dynamic leadership of K.T. Ramarao. They have brought almost more than half a dozen international companies like Uber, Amazon, Google, Vagera to Hyderabad. With that thing, there was a lot of employment generation, and for the past 4.5 years, on a single minute or a single day, there was no disturbance. So, law and order was perfect. By seeing all these things, now all the investors throughout India, nationally and internationally, they are looking forward at Hyderabad to invest. Now, after the elections, again the TRS government has come. We are expecting that there will be a lot of growth in real estate construction industry. There is a lot of scope for commercial to grow up to 30-40 million square feet. The residential capacity also will increase. So construction and real estate industry will bounce back again, and it will show the north line. Regarding the water, basic requirement for a person to live is electricity, water, infrastructure. All these three things are available abundantly in Hyderabad, and the new government is planning to spend about 55,000 crores for the development of Hyderabad and other towns. As we have seen, now many flyovers are coming in Hyderabad. The development of Hyderabad roads, they are widening the roads. Then metro rail will be completed, and the new phase of metro rail also they will be taking up under the dynamic leadership of KTR. He is working day and night 24/7. Definitely we are going to get another more half a dozen or a dozen international companies to Hyderabad. With that thing, employment generation will be there. Earlier also, with the TS iPass, there was a generation in employment generation. With this thing, construction and real estate will have a very good growth for another 5 to 10 years. One thing, even today, when you compare the rates with other places throughout India, Hyderabad is very cheap. So the investor is looking at Hyderabad in 3 or 4 angles. One, weather condition. Second, 24/7 electricity. Third, law and order. With all these things, definitely we are expecting national and international companies to come to Hyderabad, which gives a rapid growth for construction and real estate industry. And in near future, it is a good sign for all the construction and real estate industry fraternity that it's going to grow in a big way. హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ లో 900 చదరపు అడుగుల ఫ్లాట్లు మీకు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయా చెప్పండి. మంచి ప్రాంతంలో కావాలంటే భూతద్దంలో పెట్టి వెతికినా దొరకవు. గత 10 ఏళ్ల నుంచి హైదరాబాద్ లో మధ్యతరగతి ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫ్లాట్లు కట్టే వారి సంఖ్య తగ్గిందని అంచనా వేసింది ఈస్ట్ హైదరాబాద్ లోని మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ డెవలపర్ మారుమ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్. అందుకే జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్ లో అన్ని 900 చదరపు అడుగుల ఫ్లాట్లకు శ్రీకారం చుట్టింది. మిడిల్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రాజెక్ట్ ను డిజైన్ చేయడం వల్ల బయర్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మరి అఫోర్డబుల్ ధరలో ఫ్లాట్లు కావాలి అనుకునే వారికి చక్కటి ఆప్షన్ అయిన మారూమ్ ఆర్పీ హోమ్స్ పై స్పెషల్ స్టోరీ చూసేద్దాం. ఈస్ట్ హైదరాబాదులో మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ డెవలపర్ ఎవరు అంటే టక్కున గుర్తుకొచ్చేది మారమ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రమే. ఎందుకంటే గత కొంతకాలం నుంచి కోర్ ఎల్బీ నగర్ ఏరియాలో సక్సెస్ఫుల్ గా సకాలంలో ఇళ్లను అందజేసిన ఘనత ఈ సంస్థకే దక్కుతుంది. మారమ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎక్కడ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించినా డెలివరీ డేటును ముందే అనౌన్స్ చేయడం, దానికి అనుగుణంగా ఆయా ప్రాజెక్టుల్ని తప్పనిసరిగా డెలివరీ చేయడం. ఇలా టైమ్లీ డెలివరీ ఇచ్చే నిర్మాణ సంస్థల్లో ప్రముఖంగా నిలుస్తుంది మారమ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్. ఈ సంస్థ తాజాగా జీహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్ లోని హయత్ నగర్ లో మారమ్ ఆర్పీ హోమ్స్ అనే ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రహదారిలోని హయత్ నగర్ లో గల జీ హై స్కూల్ కి చేరువలో ఆర్పీ హోమ్స్ నిర్మాణ పనులు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో ఫ్లాట్ కొన్న వారికి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన స్కీంలో భాగంగా ఎంత లేదన్నా 2.5 లక్షల దాకా వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది. ఇలా వడ్డీ రాయితీనందించే ప్రాజెక్టుల్ని హైదరాబాదులో వేళ్ల మీద లెక్కబెట్టొచ్చు. హైదరాబాద్ లో హోమ్ బయర్స్ కు టైమ్లీ డెలివరీ ఇచ్చే సంస్థల్లో మారూమ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రముఖంగా నిలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈస్ట్ హైదరాబాద్ లో ఇంతటి మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ సంపాదించిన సంస్థల్లో మరొకటి లేదని బయర్స్ అంటున్నారు. అందుకే ఈ సంస్థ ఆర్పీ హోమ్స్ ను ప్రారంభించిందో లేదో హాట్ కేకుల్లా ఫ్లాట్లు అమ్ముడవుతున్నాయి. ఫ్లాట్ ధర ఎంతో తక్కువ, సదుపాయాలు మాత్రం ఎక్కువ. మరి జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్ లోని హైత్ నగర్ లో ఆర్పీ హోమ్స్ స్పెషాలిటీస్ పై మీరు ఓ లుక్ వేయండి. సాధారణంగా అఫోర్డబుల్ హోమ్స్ అంటే చాలు, పెద్దగా సౌకర్యాలు లేని చిన్న చిన్న ఫ్లాట్లుంటాయని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ ఆర్పీ హోమ్స్ ఇందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. నివాసితుల మధ్య బంధాలను దృఢపరిచే విధంగా ప్రాజెక్టును డిజైన్ చేశారు. పైగా నగరానికి ఎక్కడో దూరంగా విసిరేసినట్టుగా కాకుండా జీహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్ లోనే ఈ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. దాదాపు ఎకరా స్థలంలో స్టార్ట్ చేసిన ఆర్పీ హోమ్స్ లో మొత్తం 110 ప్లాట్లు వస్తాయి. ఇందులో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు అత్యంత సులువుగా సొంతిల్లు కొనుక్కోవాలన్న ఓ బృహత్ లక్ష్యాన్ని సంస్థ నిర్దేశించుకుంది. అందుకే బడా ప్లాట్ల జోలికి వెళ్లకుండా ప్రాజెక్టు మొత్తాన్ని 900 చదరపడుగుల విస్తీర్ణంలోనే డిజైన్ చేసింది. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులైనా ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో పనిచేసే సిబ్బందైనా ఇందులో కొనుక్కోవడానికి వీలుగా ప్లాట్ల సైజును నిర్ణయించింది. మారమ్ ఆర్పీ హోమ్స్ లో గ్రౌండ్ వాటర్ కి కొదవేలేదు. స్కూళ్లు, బ్యాంకులు, కాలేజీలు, ఆసుపత్రులు, షాపింగ్ మాళ్లకి చేరువగా ఉంది ఈ ప్రాజెక్ట్. క్లియర్ టైటిల్ గల స్థలంలో 100% వాస్తు సూత్రాలకు అనుగుణంగా నిర్మిస్తోన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంట్రన్స్ గేట్ ఎంతో గ్రాండ్ గా కనిపిస్తుంది. మంచినీటి కోసం బెంగపడక్కర్లేదు. ప్లాట్లలో వెంటిలేషన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాలుష్య ఛాయలేవీ కనిపించవు. సైలెంట్ బ్యాకప్ జనరేటర్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్ వంటివి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇందులో నివసించేవారు లగ్జరీ సదుపాయాల్ని ఆస్వాదించొచ్చు. మారమ్ ఆర్పీ హోమ్స్ లో నివసించే 110 కుటుంబాలకు సరిపడా సమస్త సదుపాయాల్ని పొందుపరుస్తున్నారు.
మల్టీపర్పస్ హాల్, లైబ్రరీ, చిన్నారులకు టాట్లాట్, ప్రత్యేకంగా చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా వంటి వాటిని ప్లాన్ చేశారు. 24 అవర్స్ సెక్యూరిటీ పొందుపరిచారు. మొత్తానికి తక్కువ ధరలకే ఫ్లాట్లను అందజేస్తున్న మారం ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేస్తున్న మారం ఆర్పి హోమ్స్ లో ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నేడే మీ కలల గృహాన్ని ఎంచుకోండి. హైదరాబాద్లో ఫ్లాట్లు, ప్లాట్లు ఎక్కువగా కొనేవారు ఎన్ఆర్ఐలే. వీళ్ళంతా విదేశాల్లో రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి పనిచేసి ప్రతి పైసాను జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసి తమ స్వస్థలంలో స్థలాలు, ఇళ్లను కొనుగోలు చేస్తారు. మరి వీరంతా ఫ్లాట్లు, ప్లాట్లు కొనేటప్పుడు న్యాయపరంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? మోసపూరిత వ్యక్తుల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ప్రముఖ న్యాయవాది వెలగపూడి శ్రీనివాస్ గారు మారం ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూప్ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా వివరిస్తున్నారు. మరి ఆయన ఏం చెబుతున్నారో మనము చూసేద్దాం. ఎన్ఆర్ఐలు కానీ ఇతరులు కానీ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకవేళ ప్లాట్లు కానీ అపార్ట్మెంట్లు కానీ కొనదలుచుకున్నప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుచేతనంటే ఒకవేళ కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుని ఈ ప్లాట్లు కొనటానికి కానీ అపార్ట్మెంట్లు కొనటానికి కానీ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డబ్బు సద్వినియోగం అయ్యేటట్లు మీరు చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ జాగ్రత్తగా ఉండేటట్లు కాపాడవలసిన బాధ్యత మీ మీదే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుచేత మొట్టమొదటిగా చూసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే 2017 జనవరి తర్వాత ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లేఅవుట్ అప్రూవ్ చేసినా ఎవరు లేఅవుట్ని ప్రమోట్ చేయదలుచుకున్నా లేదా అపార్ట్మెంట్స్ కట్టదలుచుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా రేరా అథారిటీ దగ్గర దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేయవలసిన బాధ్యత ప్రమోటర్ పైన ఉంది. ఒకవేళ ప్రమోటర్ కనుక అటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేయని పక్షంలో చట్టరీత్యా అతని మీద చర్యలు తీసుకోబడతాయి. సో ఈ రేరా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు రేరా అథారిటీ దగ్గర ఈ ప్రమోటర్స్ లేఅవుట్ అయిన పక్షంలో అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల అయితే జిహెచ్ఎంసీ వారి పరిధిలో అయితే జిహెచ్ఎంసీ వారు ఇచ్చినది, హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో అయితే హెచ్ఎండిఏ వారు ఇచ్చినది, లేదా ఇంకా హెచ్ఎండిఏ పరిధి దాటినట్లయితే డిటిసిపి వారు ఇచ్చినది, ఈ లేఅవుట్ అప్రూవ్డ్ అథారిటీ ఇచ్చిన దాన్ని వారు ఖచ్చితంగా రేరా అథారిటీ దగ్గర సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ లేఅవుట్తో పాటు వారు ఆ స్థలానికి సంబంధించిన యాజమాన్య హక్కులు సంబంధించిన సంపూర్ణ డాక్యుమెంట్లు అంటే దాని లింక్ డాక్యుమెంట్తో సహా అన్నీ కూడా రేరా అథారిటీ దగ్గర సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. వీటితో పాటు ఆ యాజమాన్య హక్కులు సంబంధించి ఈ సంస్థ ఎవరైతే ప్రమోట్ చేస్తున్నారో ఆ సంస్థ వారి న్యాయ నిపుణులు ఇచ్చినటువంటి ఒక లీగల్ ఒపీనియన్ కూడా ఖచ్చితంగా జత చేసి రేరా అథారిటీ దగ్గర సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఇవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత రేరా అథారిటీ వారు వారికి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇస్తారు. ఈ సంస్థలు ఏవైతే ఈ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తాయో ఈ డాక్యుమెంట్లు అన్నీ కూడా పబ్లిక్ ఎవరైనా కూడా ప్లాట్ బయ్యర్స్ కానీ అపార్ట్మెంట్ బయ్యర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అవి వెరిఫై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అవి రేరా వారి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినా ఆ సంస్థ యొక్క వివరాలు వారు సబ్మిట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ వివరాలు అన్నీ ఉంటాయి. రేరా అథారిటీ దగ్గర నుంచి వాటి యొక్క కాపీని కూడా పొందవచ్చు. అవన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకున్నాకే కొనడానికి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ 2017 కంటే ముందు ప్రమోట్ చేసిన వెంచర్లో కొనడానికి కానీ ఒక స్థలం కానీ అపార్ట్మెంట్ కానీ కొనదలుచుకున్నట్లయితే రేరా అథారిటీ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు అయ్యే అవకాశాలు తక్కువ. అటువంటి పరిస్థితుల లోపల ప్లాట్ బయర్స్ కానీ అపార్ట్మెంట్ బయర్స్ కానీ తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్త ఏంటంటే ప్రమోటర్ దగ్గర నుంచి మీరు కొనే అపార్ట్మెంట్ సంబంధించి కానీ మీరు కొనే ప్లాట్ సంబంధించి కానీ పూర్తి యాజమాన్య హక్కులకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు మొత్తం కూడా ఇవ్వమని కోరి ఆ డాక్యుమెంట్లు అన్నీ కూడా తీసుకుని అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి న్యాయ నిపుణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అతనితోటి సంప్రదించి వారి ఒపీనియన్ తీసుకుని అటు పిదపే ముందుకు వెళ్ళాలి. వారి ఒపీనియన్తో పాటు మీరు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీరు కొనదలుచుకునే అపార్ట్మెంట్ కానీ ప్లాట్ కానీ ఇంతకుముందు వేరే ఎవరికైనా రిజిస్ట్రేషన్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకుంటూ దానికి సంబంధించిన ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ అంటాం కదా, ఆ ఎన్కంబరెన్స్ అంటే తాకట్టు ఏమైనా జరిగిందా, దీనిపైన ఛార్జెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న తెలుసుకునేటందుకు ఆ ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు స్వయంగా తీసుకుని అది కూడా పరిశీలించుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అదేవిధంగా మీకు ఏమాత్రమైనటువంటి కొంచెం అనుమానం ఉన్నా మీ న్యాయవాదితో మీరు సంప్రదించి అవసరం వస్తే ఒక పబ్లిక్ నోటీస్ అంటే బహిరంగ ప్రకటన ఒక న్యూస్ పేపర్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. మీరు అటువంటి న్యూస్ పేపర్లో పబ్లిక్ నోటీస్ మీరు ఇచ్చి ఎవరికైనా ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయా మీరు చేయబోయే ట్రాన్సాక్షన్కి అన్న విషయం కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఆ పబ్లిక్ నోటీస్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. అది కేవలం మీ న్యాయవాది ఇచ్చే సలహాపైనే అది ఇవ్వవలసి వస్తేనే ఇవ్వండి, అదర్వైజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం మీకు లేదు. ఇటువంటి జాగ్రత్తలన్నీ మీరు తీసుకుని కనుక మీరు స్థలం కనుక కొనుక్కున్నట్లయితే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. మీరు పెట్టే పెట్టుబడి కూడా నిశ్చింతగా ఉంటుంది.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయం, హార్డ్వేర్ పార్క్, మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్, ఫార్మాసిటీ, ఆదిబట్ల టాటా ఏరోస్పేస్, SEZ లాజిస్టిక్స్ పార్క్, ఇలా మహేశ్వరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో జరిగే అభివృద్ధి అంతా ఇంతా కాదు. అందుకే మహేశ్వరంలో సైబర్ గ్రీన్స్ అనే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లేఅవుట్ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది హెడ్వే ప్రాపర్టీస్. భవిష్యత్ డెవలప్మెంట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని హైదరాబాద్ లో ప్లాట్లు కొనాలని భావించే వారికి సైబర్ గ్రీన్స్ ఒక చక్కటి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. మరి ఇందుకు సంబంధించిన స్టోరీ చూస్తే మీరు తప్పకుండా ఇందులో ప్లాట్లను ఎంచుకుంటారు. సో ఈ వెంచర్ కు సంబంధించిన ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోరీ చూసేద్దాం. మహేశ్వరం భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి కావడానికి ఎంతో స్కోప్ ఉన్న ప్రాంతం. శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరువగా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీదుగా సులువుగా చేరుకోవచ్చు. TCS, కాగ్నిజెంట్ వంటి ఐటీ సంస్థలే కాకుండా మహేశ్వరంలో 40 ఎకరాల్లో విప్రో సంస్థ సబ్బుల తయారీ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీనివల్ల 300 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. రావిర్యాల, మహేశ్వరం ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ ని సుమారు 950 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఒక్క మహేశ్వరం వద్ద 310 ఎకరాల్లో ఏర్పాటయ్యే ఈ క్లస్టర్ ద్వారా దాదాపు 437 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తారు. టాటా ఏరోస్పేస్ SEZ కూడా మహేశ్వరం చేరువలో ఏర్పాటైంది. ఇలాంటి అనేక డెవలప్మెంట్స్ వల్ల మహేశ్వరంలో స్థలం కొనుక్కుంటే బెస్ట్ అని చాలా మంది భావిస్తున్నారు. అందుకే హెడ్వే ప్రాపర్టీస్ సైబర్ గ్రీన్స్ అనే ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. మహేశ్వరంలో అభివృద్ధి చేస్తున్న సైబర్ గ్రీన్స్ ప్రాజెక్ట్ కు సంబంధించి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాల్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. సైబర్ గ్రీన్స్ ని HMDA అనుమతితో దాదాపు 40 ఎకరాల్లో హెడ్వే ప్రాపర్టీస్ డెవలప్ చేస్తోంది. కేవలం 15 నిమిషాల్లో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి ఈ ప్రాజెక్టుకు చేరుకోవచ్చు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎగ్జిట్ గేట్ 14 నుంచి జస్ట్ 10 నిమిషాల్లో సైబర్ గ్రీన్స్ లోకి అడుగుపెట్టొచ్చు. ఈ వెంచర్ ని పూర్తిగా వాస్తుకి అనుగుణంగా డిజైన్ చేశారు. ఇందులో ల్యాండ్స్కేప్ కి పెద్దపీట వేశారు. చిల్డ్రన్ పార్క్ ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్లాట్ కొన్నవారు సెక్యూరిటీ గురించి చింతించాల్సిన అవసరమే లేదు. 25,000 చదరపడుగుల విస్తీర్ణంలో క్లబ్ హౌస్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్లాట్లు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో చిన్న సైజు ప్లాట్లకు కూడా స్థానం కల్పించారు. ఇందులో వచ్చే మొత్తం ప్లాట్ల సంఖ్య దాదాపు 318. ఒక్కో ప్లాట్ 240 గజాల సైజు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 267, 400 గజాల్లో కూడా ప్లాట్లు లభిస్తాయి. చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి మన మారూమ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు. ప్రిన్సిపల్ స్పాన్సర్ TSnews.tv. వచ్చే వారం మరిన్ని తాజా విశేషాలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం. Until then, this is your Madhuri signing off. Bye bye.